بالعالمین تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. واہ بے شک. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یا حبیبی یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا ڈیڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا ڈیڈال صدقہ نور کا. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار ڈوبی ہوئی نیا کے کھیونہار کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کرے اپنے بابا سے بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. یعنی خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی چیز کا خوف. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولیوں سے ڈرتی ہے. اللہ کے ولیوں سے ڈرتی ہے. آج کوئی بھی ہو اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم تو انسان ہیں، لیکن جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ جھوم اٹھا. جنت وجد میں آ گئی، جہنم کو شرم آ گئی، حوران جنت خوشی میں جھومنے لگے. آب کوثر چھلکنے لگا، بت خانوں میں طوفان آنے لگے، اور آسمان پر آمد کے نکار بجنے لگے، زمین پر ایک شیطان جس کے 12 بجنے لگے. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری زمین حضور کے لیے مسجد بن گئی. یہ ساری زمین حضور کے لیے مسجد بن گئی. آج یہ مسجد کیوں بنی ہوئی ہے، یہ زمین کیوں مسجد بنی ہوئی ہے؟ علماء اکرام سے پوچھو. سنو، پہلے یہ زمین مسجد نہ تھی. انبیاء سابقین جہاں نشان لگاتے تھے وہیں نمازیں ہوتی تھی. اگر آپ سفر میں ہیں تو نمازیں گنتے رہیں اور آ کر وہیں پر نماز ادا کریں جہاں پر انبیاء سابقین نے نشان لگایا ہے. انبیاء سابقین نے نشان لگایا ہے. ایک دن ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے تو امت کے مسلمہ کو اجازت دے دی ہے کہ جہاں دل چاہے نماز پڑھے، جہاں دل چاہے مسجد بنائے، لیکن یا رسول اللہ انبیاء سابقین نے تو اجازت نہیں دی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ، تمہیں پتہ نہیں جب میری ولادت ہوئی تھی، جب میں اس دنیا میں تشریف لایا تھا تو میں نے اپنے سر کو مکے کے سرزمین پر رکھ کر عرض کیا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ ساری زمین مسجد بن گئی ہے کیونکہ پیشانی میرے محمد کی لگ گئی. زندہ باد زندہ باد. پیشانی میرے محمد کی لگ گئی ہے. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، آج یہ مسجد بنی تو میرے آقا کے صدقے میں. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو مسجدوں نے مسکرا کر اپنے زبان حال سے کہا کہ میں کیوں نہ خوشی مناؤں، مجھے تو مینارہ مل گیا. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو یتیموں نے کہا کہ میں کیوں نہ خوشی مناؤں، مجھے تو سہارا مل گیا ہے. حلیمہ گود میں لے کر کہا ہمیں تو راج دلارا مل گیا ہے. آمینہ نے کہا ہمیں تو آنکھوں کا تارا مل گیا ہے. نمازوں نے کہا ہمیں تو درود مل گیا ہے. سجدوں نے کہا ہمیں تصدق مل گیا ہے. عالموں نے کہا ہمیں علم مل گیا ہے.
तालिबों ने कहा हमें तो मतलूब मिल गया है, भटकने वालों ने कहा हमें तो इनाम मिल गया है, साकियों ने कहा हमें जाम मिल गया है, और सारे नबियों ने कहा हमें तो ईमान मिल गया है। सुभान अल्लाह, बेशक हमें सुभान तो अल्लाह, इमाम मिल गया है। आज हम लोग ये जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करके दुनिया वालों को दावत दे रहे हैं कि ए दुनिया वालों, हमारे नबी हजरत आमिना के गोद में जलवा गर हुए तब भी मेरे नबी नबी थे। सही बात। तब भी मेरे नबी नबी थे, लेकिन हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब वजह हमल हुआ तो उस वक्त ना मेरे पास दाई थी और ना हमसाई, परेशानी का आलम था, दिमाग पे जज्बात का तूफान था, और मैंने क्या देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए। हाँ सबसे मुंडिंग सिर्फ देखो। हजरत हलीमा ने पूछा, आप? हजरत आमिना ने पूछा, आप कौन? फरमाया, मैं तेरा बाबा हूँ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि 1 महीने से लेकर 9 महीने तक अंबिया कराम आकर मुबारकबाद देते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और कहा मैं तेरा बाबा हूँ। हजरत आमिना ने कहा मेरा बाबा तो ऐसा ना था। फरमाया, मैं तेरे बाबा का बाबा, नस्ली इंसानी बाबा आदम हूँ। ऐ आमिना, मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है, तेरी गोद में ज़मीन व ज़मा आ रहा है, तेरी गोद में मकीन व मक्का आ रहा है। आमिना, मुबारक हो, तेरी गोद में सारा कायनात के मालिक मुख्तार आ रहा है। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस कमरे में मेरे आका तशरीफ लाए वो कमरा पूरा खुशबू से मुअत्तर हो गया, सुभान अल्लाह, भर गया था। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं खाने काबा की दीवार के साए में बैठा था और मैंने क्या देखा कि खाने काबा की दीवारें हजरत आमिना के घर की तरफ झुकी। सुभान अल्लाह। और मेरे आका की माँ हजरत हलीमा, हजरत आमिना का इंतकाल हुआ। मेरे आका बहुत ही छोटे थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ, और जब इनकी माँ का इंतकाल हुआ तब भी आप बहुत छोटे थे। आप अपनी माँ के कब्र अनवर पर जाते हैं और अपने सर को रखकर ज़ारो कतार रोते हैं, चारों कतार रोते हैं। हज़रत उम्मे अमन को खबर हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ रोते हुए गए हैं। हज़रत उम्मे अमन जाती हैं और मेरे आका को गोद में उठाती हैं और मेरे आका को लेकर चल देती हैं। मेरे आका रास्ते में तो नहीं रोते हैं, लेकिन पलट पलट कर अपनी माँ के मज़ार को देखते हैं, पलट पलट कर अपनी माँ के कब्र अनवर को देखते हैं। जैसे मक्के का दरो दीवार नजर आए, आपने दादा मामा की आवाज़ लगाना शुरू किया। जैसे आपके दादा को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि मेरा पोता रोता आ रहा है, आप अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और हुजूर को गोद में लिया। अब हुजूर पहले गर्दन को चूमते हैं, फिर पेशानी को चूमते हैं, फिर दादा मामा की आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है, मेरे पोते तू रोता क्यों है? अभी मैं तेरा बूढ़ा दादा मौजूद हूँ, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। सुभान अल्लाह। जब 2 साल के बाद अमीर मक्का का जनाजा निकला तो वहाँ पर पूरी पब्लिक मौजूद थी, बहुत से लोग आए और क्या देखते हैं कि एक छोटा बच्चा मक्के के दरो दीवार से लगा दादा की आवाज़ लगा रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। हज़रत उमर भी आए, हज़रत अबू तालिब भी आए। हज़रत अबू तालिब आए और हुजूर को लेकर चले गए। अब मक्के में बारिश होना बंद हो गया, जानवर प्यास से मरने लगे। जब इंसानों की बारी आई तो लोग हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, ऐ अबू तालिब आप दुआ कर दो, आप काबे की अमीन हैं, आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। जानवर प्यास से मर रहे इंसानों की बारी आ गई है। हज़रत अबू तालिब ने कहा, आज मैं दुआ नहीं करूंगा, आज मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा कौन भतीजा? कहा मोहम्मद। उन लोगों ने कहा वो तो यतीम है, क्या यतीमों की दुआ कबूल होती है? कहा चुप जाओ, क्या बकवास करते हो, आज मैं दुआ नहीं करूंगा, आज मेरा भतीजा दुआ करेगा। हज़रत अबू तालिब ने हुजूर को गोद में लिया और मक्के के दरो दीवार से लगाया और फरमाया, ऐ उजड़ी रंगत वाले, ऐ चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या बर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुक हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहा जरा दुआ तो कर दे। मेरे आका ने चारों तरफ देखा, सबकी नजर मेरे आका की तरफ थी। मेरे आका ने आसमान की तरफ देखा, बादल एकदम सफेद था। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, इतनी बारिश हुई कि कुफारे मक्का भीग कर जाते थे और ये कहते हुए जाते थे कि मोहम्मद यतीम बनकर नहीं आया बल्कि यतीमों का सहारा बनकर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बस
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں جو غلطیاں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. رکو چھوڑ نہ دے بارش.